Our ceremony and cultural program was organized on 1st June Eve at Ravindra Savagar by Rotary Club of Kashmir. 15 achievers from various arenas of life were presented with Social Eco-Culture Impact Excellence Award. The awardees included Dr. Pratap Ranjan Hazra, Dr. Rupam Datta, Advocate Saurabh Shah Chaudhary, Dr. Suresh Kumar Agarwal, Shika Hazra, Motilal Patua, Lubamudra Sarkar, Dr. Arpita Sri Narayan, Dr. Aniruddha Pal, Shamul Vishwas, Shakil Ahmad, Ishani Ganguly, Ranu Roy, Debabrata Hazra, and Shushmita Sengupta. LCSF Literary Culture and Social Foundation officials led by Patron President Dr. Arun Kumar Raj, Chairperson Ashish Boshak, and LCSF editor Shankar Sarkar launched the cover page of its 7th book LCSF Anandadhara. Apart from awards, recitation and literary discussion were taken part by talented vocal artists and intellectuals. Special guests included Lions Magnet Professor Dr. Parthasarathi Chakraborty and singer Pranati Saha. The entire program was moderated by social influencer Ashish Boshak, Managing Trustee and Rotary Kashmir. क्लब ऑफ कस्बा के इस भव्य और सुंदरमय आयोजन में आप सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक शुभकामना और हार्दिक बधाई। आज का कार्यक्रम विशेष हम लोग LCSF जैसे रोटरी क्लब ऑफ कस्बा के फॉरवर्ड प्रेसिडेंट आशीष प्रसाद ने बताया, LCSF की 7th बुक एडिशन LCSF आनंद धारा का आज हम लोग कवर अनावरण करेंगे। साथ में उस बुक को हम लोग 14 तारीख को, 14 जून को, 14 जून को उसको आपके सामने लाएंगे। इसमें आप सभी गुणी मानी व्यक्ति, राइटर, पोएट, सोशल वर्कर जिनका ये लेख है, उनको मैं एक बार फिर से दिल से शुभकामना देता हूँ। सबसे पहले मैं एक शॉर्ट सिनॉप्सिस परिचय देता हूँ LCSF का। LCSF एक इंडिपेंडेंट, वॉलंटरी, नॉन रिलीजियस, नॉन पॉलिटिकल और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है। नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये सर्टिफाइड है हमारा संगठन। ये संगठन के साथ टाइअप है, जैसे आप लोग बैनर देख रहे हैं, रोटरी क्लब ऑफ कस्बा, रोटरी क्लब ऑफ कोलकाता गैलेक्सी, रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3291 के अंडर में, और लायंस क्लब ऑफ कोलकाता मैग्नेट्स और लायंस क्लब ऑफ बोलपुर शांति निकेतन ग्रेटर, इससे टाइअप है। इससे हम लोग जितने भी सोशल फंक्शन है, चैरिटेबल फंक्शन है, हम लोग इसके थ्रू हमारे जितने भी फैमिली LCSF फैमिली है उनको हम लोग सहयोग देते हैं, उनको बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। कैटरेक्ट ऑपरेशन हम लोगों ने फ्री में कराया, कुछ मेंबर्स का हाइड्रोसील का ऑपरेशन हमने फ्री कराया। चश्मा डिस्ट्रीब्यूशन तो आम बात है, ब्लैंकेट, मॉस्किटो नेट, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर ईयर चलती रहती है। Now I am going to introduce Motilal Patua. He is a talented poet and also acting secretary of Hitoishi, a literary organization international. Hitoishi is an international organization consisting of professors from home and abroad. Okay, I will request. প্রধান অতিথি এই হ্যালো কলকাতা এই অনুষ্ঠানে আমি আজকে প্রথম এলাম। তো যোগাযোগ হওয়ার মূলেই কিন্তু আমাদের ডক্টর প্রফেসর শঙ্কর সরকার, ওনার মাধ্যমে আমার সঙ্গে পরিচিতি হয়। হ্যালো কলকাতার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি অত্যন্ত আপ্লুত, গর্বিত, কৃতজ্ঞ এবং আনন্দিত। রোটারি ক্লাব অফ কসবাতে যারা নতুন ইন্ডাক্ট হয়েছেন তাদেরকে অভিনন্দন জানাই। ইউ আর অল মোস্ট ওয়েলকাম টু জয়েন দ্য ক্লাব অ্যান্ড বি এ রোটেরিয়ান, প্রাউড রোটেরিয়ান। আমরা সবাই মিলেমিশে সমাজের উত্থানের জন্য যতটা সম্ভব কাজ করব। ডক্টর অরুণ রাজ, এ ভেটেরান সোশ্যাল ওয়ার্কার,
বাই প্রফেশন আই এম অ্যাডভোকেট। তো আমি এই রোটারি ক্লাবে এবং লায়ন্স ক্লাবের সাথে যুক্ত, এবং এই যুক্ত হওয়ার যে প্রেরণা বা ইন্সপিরেশন, এটা আশিস দাই কোথাও না কোথাও আমাকে মোটিভেট করে। এবং আমারও মনে হয় যে হ্যাঁ, সোসাইটির জন্য যদি কিছু করতে হয়, একা কিছু করা যায় না। সবসময় আমাদেরকে ভাবতে হবে যে আমরা একা কিছু করতে পারবো না, আমাদেরকে করতে গেলে সবসময় টিম ওয়ার্ক হিসেবে করতে হবে। তো টিম ওয়ার্কটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো টিম ওয়ার্কের জন্য অ্যাটলিস্ট একজনের বেশি, মানে অ্যাটলিস্ট দুজন থেকে আরম্ভ করে ইনফিনিটি হতে পারে নাম্বার। পা নিয়ে যেটা করেছি মাইক্রোফিল্ম, মানে অনুফিল্মও না, মাইক্রোফিল্ম, 2 মিনিট 40 সেকেন্ডের ছবি ওঠা। একদম 9 দিনের বাচ্চার পা দেখানো শুরু করেছি, আস্তে আস্তে তার জীবন বেড়েছে, শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধাশ্রম। তো আমাকে জিজ্ঞেস করুন যে আপনি মাইক্রোফিল্ম করছেন কেন? কারণ দেখুন আজকের দিনে ছেলে মেয়েদের সময় কম, ধৈর্য কম, ওই জন্য আমি কোনো কথা দেয়নি, কিন্তু শুধু ছবি দিয়ে করি। যে গতকাল চায়ের শুটিং শেষ করলাম। আকাশ যেমন বৃষ্টিমুখর, তেমনি কবির মনও সৃষ্টিমুখর। সদা সর্বদাই সে মুখিয়ে আছে সৃষ্টি করার জন্য। And the journey is not very long with me, but very fulfilling, very inspiring, and of course, very, very creative in a way. Special thanks to Ashish Da. সকল বয়োজ্যেষ্ঠকে আমার প্রণাম, এবং অবশ্যই আশিস প্রসাদ স্যারকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে এখানে নিমন্ত্রণ করার জন্য। ফোনটা তুলিনি বলে করেছো কি রাগ? রাখতে পারলাম না বোধহয় তোমার মান। রাগ কি করে ভাঙাতে হয় আমি জানি না, জানি না এটাও করেছো। শুদ্ধ আত্মার সাথে একটি বিরহের কাব্য লেখো বলেছিল অলকানন্দা। ভাবিনি তখনও, কিন্তু এর মধ্যে অনেক দিন, মাস, বছর চলে। শেষ বিকেলে সূর্য মেঘের আবরণে, ঠিক তখনই তুমি এলে নতুন শিহরণে। পাকে পাকে অজানা। হ্যালো কলকাতার কাছে আমি কৃতজ্ঞ এখানে এত বড় একটা অনুষ্ঠানে আমাকে জায়গা করে দেওয়ার জন্য। উপস্থিত সকলকে আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম ও ভালোবাসা জানিয়ে একটা ছোট্ট করে কবিতা পাঠ করছি। জীবন বড় যন্ত্রণাময়, জীবন বড় কার্যে, জীবন বড় দুর্বিষহ, জীবন বড় কষ্টে, জীবন বড় যন্ত্রণাময়, জীবন বড় কার্যে, জীবন বড় অসংযোগে। স্রষ্টা যখন নিজের প্রতি অসন্তোষে নতুন সৃষ্টিকে বারবার করছিলেন বিধ্বস্ত, তার সে অধৈর্যে ঘন ঘন মাথা নাড়ার দিনে যারা ছিলেন তারা দেখতাম ছোটবেলায় যে স্টেজে পারফর্ম করছে এবং দূরে বসে আমি দেখতাম। তো আজকে আমার কাছে সুযোগ এসছে। এটাই কামনা করি সকলে ভালো আছেন, সুস্থ মনে আছেন, এবং প্রত্যেকেই এখন কামনা করছেন যে আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে, আর আমার সন্তান যেন পথে বেরোলে সুস্থভাবে ফিরে আসে। কারণ আমাদের আগামী প্রজন্মকে ভালো রাখতে হবে, সেই আকুতি সব বাবা মায়ের। আর এখন বোধহয় সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরো বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। কংক্রিটের দেয়াল আর শৌখিন আসবাবপত্র, প্রচন্ড গরমে একটা এসি, নিয়ন আলোর সন্ধে নামলে চারিদিকে এলইডি জ্বলে ওঠে।